इंजीनियर प्रमोद कुमार मिश्र पांचटी कविता संकलनर शुभ उन्मोचन उत्सव। भाषा और साहित्य को रुधिमंत करने पुस्तक रचना ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम। गोटे जातिर हृत्पिंड सदृश होउछि तांको भाषा और साहित्य। तन्मध्यरे कविता हृदय को छुए, जीवन और समाज को जोड़े बोली कहिछंती पद्मश्री पंडित अंतर्जामी मिश्र। शनिवार संध्यारे बाणीपीठ श्रीरामचंद्र भवन ठारे इंजीनियर प्रमोद कुमार मिश्र रचित पांचटी कविता संकलनर उन्मोचन उत्सव अवसर में पद्मश्री मिश्र विशिष्ट अतिथि मानक गहन प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक उत्सव को उद्घाटन करने सह कटक स्थित अल्ट्रा इम्प्रेशन कटक बुक एम्पोरियम द्वारा प्रकाशित इंजीनियर प्रमोद कुमार मिश्र रचित पांचटी कविता संकलन नैवेद्य, आद्याशा, कविता कल्लोल, जीवनगाथा और अंतस्वर को उन्मोचन करथिले। एही उत्सव में प्रोफेसर डाक्टर प्रफुल्ल दास पौरोहित करने सह इंजीनियर मिश्र जड़े विशिष्ट वैषयिक शिक्षाविद होई मध्य निज भावावेग को अनेक गुड़िए कविता माध्यम सुंदर भावे परिप्रकाश करि पारिछंती। समसामयिक सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक समस्या को नहीं एही कविता गुड़िक अति सरल और सहज भाषा लेखा होइछि बोली कहिथिले। एही कविता गुड़िक सर्वजनादृत हेब बोली से कहिथिले। अन्य अतिथि मानक मध्यरे किड्स विश्वविद्यालय प्रोफेसर तथा उत्कल साहित्य समाजर प्राक्तन सभापति डॉक्टर विजयानंद सिंह कविता संकलन नैवेद्य पुस्तिकाटी को समीक्षा करथिबा बेले उत्कल साहित्य समाजर सभापति डॉक्टर गोविंद चंद्र चांद आद्याशा और कविता कल्लोल अध्यापिका श्रीमती अरुणा सामंतराय जीवनगाथा और अंतस्वर समीक्षा करथिले। लेखक इंजीनियर प्रमोद कुमार मिश्र समस्त सहयोगी मानक धन्यवाद प्रदान करथिबा बेले श्री नरसिंह महापात्र संयोजना और अतिथि परिचय प्रदान करबा बेले प्रोफेसर डाक्टर सूर्यमणि मिश्र धन्यवाद प्रदान करथिले। बहु गाल्पिक कवि प्राबंधिक समेत ओडिया साहित्य प्रेमी माने एही उत्सव रे जोग दैथिले। कविकुलमौळि सुनन्दन वन्द्य भुवन विभूषित कीर्तिय निन्द्य धन्ये पुण्ये क्षीरसरण्ये जननी 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 वन्दे तेणु मुझे यत्किंचित उपस्थापन करुच्ची। यही उत्सवर मुख्य अतिथि मंच तथा उद्घाटक भाव मंच मंडन करुवा पद्मश्री उपाधि भूषित भारत सरकार द्वारा भूषित बाग्मी और ओडिया भाषा साहित्यर पितामह अंतर्जामी मिश्र महोदय ढेंकानाल मात्र जड़े सुयोग्य योगजन्मा पुरुष माननीय सभापति मोर पूज्य गुरु एवं ओडिशार राज्य विज्ञ विदग्ध सारस्वत साधक पूज्य प्रफुल्ल कुमार दास महोदय आज उत्सव मुख्य अतिथि आम समस्त एकांत सम्माननीय ओडिशार बुद्धिजीवी मंडल अग्रगण्य सारस्वत साधक भारत राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित दुई थर थे भाषा राष्ट्रपति पुरस्कार एवं थे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त से मुझे ओडिशा खूब कम व्यक्ति पद्मश्री पंडित अंतर्जामी मिश्र पर छोटिया बाटर पाई से कौन व्यक्ति घर फेरी मुझे थर जा खाई पका जा आप जो लोग पहुँचले खाई जा जी बाणीपीठ श्रीरामचंद्र भवन रे 20/12/2025 शनिवार दिन संध्यारे मोर पांचटी कविता संकलन प्रकाश पाउची। से संकलन गुड़िकर ना है नैवेद्य, आद्याशा, कविता कल्लोल, जीवन गाथा, अंतस्वर। एक उद्घाटन करेंगे पंडित पद्मश्री पंडित अंतर्जामी मिश्र एवं ए पौरोहित्य करेंगे प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार दास। हाँ मु पिलादिनु कविता लिखे आम गाँव
କାହାର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ, କାହାର ବ୍ରତଘର ହେଲେ, କାହାର ବାହାଘର ହେଲେ, କିଏ ମରିଗଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ବା ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ ମୋତେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ କହନ୍ତି। ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ। ଏମିତି କବିତା ଲେଖୁଥିଲି। ସ୍କୁଲରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, କଲେଜ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ସାଇତିକି ରଖିନି। ଦିନେ କବିତା ଗୋଟେ ପାଠୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ବସିଥିଲି ଦର୍ଶକ ଭାବରେ। ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କବିତା ଗାଇବେ କି, କହିବେ କି? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କବିତା ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କବିତା ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି ପାରିବେ କବିତା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପାଠ କଲି। ସେଇଠି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆରେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ତ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଲେଖେ, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଲେଖେ। ନାଇଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଇଗଲା କରୋନା। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ସମୟଟାକୁ ଆପଣ ସୁପଯୋଗ କରି କବିତା କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 2 ଦିନ 3 ଦିନରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି କେତେଟା କବିତା ଲେଖିଲେ। ମୁଁ କହେ ହଁ ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅଟକିଛି। ନା କେଉଁଠି ଅଟକିଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କୁହେ, ସିଏ ମୋତେ କହନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ ହେବ। ମୁଁ ତାପରେ ଲେଖି ଚାଲେ। ସିଏ ବି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଆଜି ବାହାରୁଛି ତାର ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବା କଥା। କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କବି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଝିଅମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯାହାର ଗୋଟେରୁ 2ଟା 3ଟା ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ତାଙ୍କର କହନ୍ତି ଝିଅଟା ହେଲା, ଗୋଷୀ ଅପମାନେ ଥିଲେ କହନ୍ତି ଏମିତି। ମୋର ଗୋଟେ ଝିଆରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ, ମୁଁ ଆସିଥାଏ ଗାଁକୁ ଦଶହରା ସମୟ, ହଁ ସେ ଦଶହରା ସମୟ ଶରତ ଋତୁ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ପ୍ରଥମ କବିତାର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ମୋ ମା। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଆରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମୋ ଭାଇନା ଥିଲେ ଦୂରରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭବାନୀପାଟଣା ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଥାନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ତାକୁ ହରିକି ଜଣେଇ ଦେ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ମାଲେ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଉଛି। ନା କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖିବୁ। ସେଠୁ ମୁଁ କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖିଥିଲି। ମୋ ଭାଇନା ତାକୁ ପଢ଼ିକି କହିଥିଲେ, ମୋ ଭାଇନା ତାକୁ ପଢ଼ିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କବିତା ଲେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଆମର କପିଳାସ ବିଷୟରେ, ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେଇ କପିଳାସ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। କପିଳାସ ପଥେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ, ଛକରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜଣେ ବୁଢ଼ା, ଇଏ ଏକଦମ ମଳି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ବହୁତ ଜାଳିଲୁ। ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଠି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଜାଗର ଜାଳି ମୁଁ ଉଜାଗର ଥିଲି, ନ ପାଇଲି ଶିବ ଦର୍ଶନ, ପାହାନ୍ତି ତନ୍ଦ୍ରା ଜଡ଼ିତ ନିଦ୍ରା, ଦେଖାଇଲା ବଧୁ ସପନ, ବିଜେ ମୋର ପାଶ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବେତ୍ର, ଚଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶଶୀ ମଞ୍ଜୁଳ ଦିଶି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତ୍ରିନେତ୍ର, ବିଲୋକି କହିଲେ ମୋତେ ଶିବ ନାହାନ୍ତିରେ, ଦର୍ଶନ ଶିଖେ ଥିଲେ କପିଳାସ ପଥେ। କପିଳାସ ପଥରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଶିବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେବା କର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନମସ୍କାର କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କରୁନି। କାରଣ ନର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦେଖା, କୁହୁ 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 ଗାଇଲା କୋକିଳ, ତମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତିକା, ସୁଲୁ 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 ବହିଲା ବଳୟ, ଋତୁରାଜ ରାଜ୍ୟ ମୌଚ୍ଛବମୟ, ଛପି 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 ହସୁଥିଲା ଶଶୀ, ତମେ ଯେବେ ଦେଲ ଦେଖା, ସେଥିପାଇଁ ତମ ନାମ ରଖିଥାନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଲତା। କୁଆଁ 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 ଶୁଭିଲା ଯେଦିନ ତମର ପ୍ରଥମ କଥା, ଆନନ୍ଦ ଜୁଆର ଭସାଇଲା ସର୍ବେ, କାଟିଲା ରଜନୀ ତନ୍ଦ୍ରା, ଝିଅ ଝିଅ ବୋଲି ପଡ଼ିଗଲା ହୁରି, ମା ମୋର କେତେ ଦେଇଥିବ ଗାଳି, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତମେ ଆସିଛ ଏବେଳେ, ବହୁ ଦୂରେ ଗୋଷୀ ବାପା, ନଇଲେ ଗୋ ତମ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହୋଇଥାନ୍ତେ ମହାକୋପା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଠର ଜଳୁଛି ଯେଠାରେ, ଜରା ବ୍ୟାଧି ଜହିଁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ, ଷୋଡ଼ଶୀ ଯେଠାରେ
ପିନ୍ଧେ ସାତ ସିଂହା ଭିକାରୀ ପାଏନି ଭିକ ଲାଞ୍ଚ ମିଛରେ ପୁରିସି ଯେ ଜାଗା ସେଠି ତମ ଆବିର୍ଭାବ ତା ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେଲି ସେଲି ଯେବେ ବର ହେବଟିଲ ବଡ଼ କାଟିଲ ସବୁ ମମତା ଜୀବନ ଆଗେଇ ଜୟତ୍ରୀ ଝଣ୍ଡା ଧରି ଗାଈ ଶାନ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଥା ସ୍ୱାର୍ଥପତି ଜାଳି ମମତାର ଫୁଲେ ମାଳଦେବ ପରା ସେ ରଘୁନାଥଗଡ଼ରେ ଏସବୁ କରିବ ଏମିତି ଦେଇଥିଲି। କଟକରୁ ରଜତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ ସମାଚାର।